अलैकुम। हम पश्तवान खबरों सरा ज़ेम रिशना ज़मीर और ज़ेम शाह सलीम जान द खबरों आगाज़ द नन रज़ेम मुहिम खबरों फजलुर रहमान हमेशा दखपल ज़ाती मुफाद लपारा सियासत करे द यव साजिश लांदे इम्पोर्टेड हुकूमत पमुंग मुसलत करे शवे मौजूदा हुकूमत डेर लग वक्त के पेट्रोल ₹70 ग्रान करल द पाकिस्तान दो ख़ानदानों देश काला हुकूमत करे और मल के मकरूजा करे दे द पखवानी वज़ीर आज़म इमरान खान बुनीर के जलसे ता खिताब वाइदुई द नैब खत्मौलो कोशिश कवी ग्रानी और सिर्फ ग्रानी हुकूमत लखवा द पेट्रोल कीमतों के योजल ब्या लो इजाफा द पेट्रोल और डीजल कीमतों के ₹1.5 ज़्यादा शवे द पेट्रोल फी लीटर नवे कीमत ₹209 मुकर्रर द डीजल कीमत हम फी लीटर ₹203 तो रसीदो नोटिफिकेशन जारी। सेनेट इजलास के द अपोजिशन लखवा द ग्राने खिलाफ एहतजाज द पेट्रोल कीमतों के द इजाफे और ग्राने खिलाफ अपोजिशन प्ले कार्डूना उचत कड़ी ऐवान के द अपोजिशन लखवा द इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर नारे हम वखली शिवी द पेट्रोल ग्रानौलो फैसला के ढेर मुश्किलातू तिरशवी हुकूमत सरा दौलत हिस एहसास नो द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवादर की यो दस्तूरी ता खिताब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ द गवादर पोर्ट फ़िज़ाई दौरा कवल सरा सरा द ईस्ट बे एक्सप्रेस वे प्रानस्ता हो मोकड़ा इमरान खान मल्की खजाना खाली कौल सरा तले दे पखवानी वज़ीर आज़म इमरान खान मल्क तबाह कौल गुख्तल इमरान खान हुकूमत खत्मे दोन उड़ान द सब्सिडी ऐलान वले न को द ममलिकत वज़ीर मुसद्दिक मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस व इमरान खान तलोस सरा सरा द ₹800 अरब सब्सिडी वर्कड़े मल्क की नालायका हुकूमत रागले दे द पेट्रोल और डीजल कीमतों के दयवी हफ्ते दौरान ₹75 इजाफा द पेट्रोल कंपनी पर डीजल अविया और पेट्रोल ₹50 गटी टारगेटेड सब्सिडी वर्कवल पजाई हुकूमत पर टोल खलको द तेल कीमतों बोझ अचवली दी द खजानी पखवानी वजीर शौकत तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जमात इस्लामी अमीर सिराजुल हक वाई द पेट्रोल और डीजल कीमतों के ₹110 इजाफा द अफसोस खबर अदा मौजूदा हुकूमत बिजली उड़ और नूर हर चीज़ ग्रान कड़ी दुई द गरीब उलस ना द जवन तेरवलो हक अगस्त दे जमात इस्लामी बाद 11 जून ना द अवामी तहरीक आगाज कवी मल्क मुआशी बहरान तरफता रवान दे 14 घंटों पूरे लोड शेडिंग जारी दे पयावा हफ्ता की ₹75 द पेट्रोल कीमत के इजाफा शुविदा दाखिले पखवानी वजीर शेख रशीद वैना व ईराना सनाउल्ला मल्क की बदमाशी कवी खैबर पुख्तनख्वा गनम औड़ बंद करे शवी और बहाना द स्मगलिंग कीगी कचेरे द गनम औड़ो स्मगलिंग कीगी नो ददे मखनीवे द वफाक कार दे द वफाकी काबीने 75% खलको केसू नदी द तहरीक इंसाफ सूबाई वजीर आतिफ खान वाइना वाई मल्क के जर तरजरा इंतखाबात कबल जरूरी थी द ग्रानी पशरा के तारीखी इजाफा रिकॉर्ड द रवाने हफ्ते दौरान द ग्रानी पशरा के 2% इजाफा द ग्रानी शरा $0.3% द तारीख लड़े कच तरस दिली मल्क के सब्जी उड़ वड़ी दालूना पेट्रोल हर योशे ग्रान गरीब उलस पर खुदकुशो मजबूरा पाकिस्तानी तालिबानों यो कबायली जरगे पर काबल के द मुज़ाकिरात दौरान तरना मालूम मुदे द डजबंदे ऐलान करे द मुज़ाकिरात मकसद पर मल्क और पर खसूसी तोगा खैबर पुख्तनख्वा के द तशद्दुद पे खे खत्मवल्दी पाकिस्तानी तालिबानों सरबा पर नूर मामलो खबर नन हम जारी भी द खैबर पुख्तनख्वा वज़ीर आला मामून खुसूसी मोहम्मद अली सैफ वैना शमाली वजीरिस्तान के द त्राहगरो हमला द डज तबादला की यो स्पाही हामिद अली शहीद द SPR वहना वाई सिक्योरिटी फोर्सेस इलाका खपल वलका खिस्ती द त्राहगरो खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी थे
د حج پروازونو نوې شیډول جاری د حج وړومبی پرواز به په 8 جون د اسلام آباد نه روانېږي د 106 حج پروازونو په ذریعه به 22,000 نه زیات حاجیان سعودي عرب ته رسولی شي پی آئی اے به پری او پوسټ حج اپریشن کې 400 پروازونه اپریټ کوي او ملک کې د ګرمۍ په شدت کې زیاتوالی جنوبي پنجاب او بالای سند کې د سختې ګرمۍ امکان د موسمیاتو محکمې پیشنګویي وايي نن زیات نه زیات درجه حرارت دادو او جیکب آباد کې 40 ډګري سنټیګریډ ریکارډ شوی مهم خبرونه تاسو کتل یو وړه شاندما اخلو او بیا راځو د دې خبرونو تفصیل سره مونږ سره اوسئ پښتون خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی وړاندې کوو د خبرونو تفصیل پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې فضل الرحمن همیشه د خپل ذاتی مفاد لپاره سیاست کړي او یو سازش لاندې امپورټډ حکومت په موږ مسلط کړی شوی بونیر کې یو جلسې ته د خطاب په وخت عمران خان وینا وه چې موجوده حکومت ډیر لږ وخت پیټرول 70 روپے ګران کړي دي जब इन्होंने देखा कि सारी कौम आज इस साजिश को समझ बैठी है इसके खिलाफ है इन गद्दारों के और चोरों के तो आज ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाएं गद्दारी का मुकदमा करके क्या ये जरदारी और नवाज शरीफ मेरे पे गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे वो लोग जो जिनका है सब कुछ बाहर मैं किसी इंपोर्टेड हुकूमत का किसी बाहर की सुपर पावर के सामने घुटने टेकने वाला नहीं हूं जेल तो छोटी चीज है मैं तो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं हमें बड़ा शोर मचाया जी तहरीक इंसाफ ने महंगाई कर दी हर रोज महंगाई करे पेट्रोल 1 लीटर हमारे 3.5 साल में 56 रुपए 90 पैसे बढ़ा 3.5 सालों में इनके 2 महीने में कितना बढ़ा है 60 रुपए 20 केजी का जो आटे का थैला है हमारे दौर में वो बढ़ा 326 रुपए 3.5 साल में 2 महीने में इनके दौर के 2 महीने में आटा कितना बढ़ा 422 रुपए हमारे दौर में 1 केजी सब्जी और फल 1 केजी हमारे दौर में 3% बढ़े इनके 2 महीने में 27% बढ़े تحریک انصاف دعوه کړې ده چې اسلام آباد پولیس د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د کور نه سکیورټي واپس اخیستې ده د پارټۍ یو مشر شهباز ګیل په خپل یو ټویټ کې ویل چې اسلام آباد پولیس خپل ټول کارکونکي 13 شپه د عمران خان د کور نه واپس وغوښتل هغه افسوس څرګند کړو چې حکومت یو خوا مریم نواز لا د وزیر اعظم برابر سکیورټي ورکړې ده او بل خوا د عمران خان د کور نه سکیورټي واپس اخیستې ده ملک دا وخت ګرانی او صرف ګرانی ده حکومت لخوا د پټرول قیمتونو کې یو ځل بیا لوی اضافه شوې ده د پټرول او ډیزل قیمتونو کې 10 روپے زیاتوالی مخې ته راغلی دی د پټرول نوې قیمت 209 روپۍ مقرر کړی شوی دی بل خوا د ډیزل قیمت هم 204 روپۍ فی لیټر ته رسیدلی پټرول قیمتونو کې په نور اضافه پاکستاني ولس د خفګان اظهار کړی دی او ویلي دی چې حکومت د غریب ولس سره نور ظلم بند کړي د یوې تازه سروې مطابق د پاکستانیانو اکثریت د پټرولو قیمتونو کې زیاتوالی او موجوده معاشي حالاتو د مایوسۍ ښکار کړي دي د تحقیقاتي ادارې اپسوس لخوا شوې سروې تر مخې 22% پاکستانیانو د پټرولو قیمتونو کې زیاتوالی مسترد کړي خو د 19% نورو خیال دی چې موجوده حالاتو کې د قیمتونو د زیاتوالی ناګزیره یو کم 8% خلکو د دې خبرې تایید وکړو چې د پټرولو قیمتونو زیاتېدو سره به د عام ولس مشکلاتو کې اضافه وشي 18% خلکو د خبرې سره مخالفت څرګند کړو په لسو کې شپږ پاکستانیان د پټرولو قیمتونو کې د زیاتوالي په هکله د حکومت لخوا کړې فیصلې
वजाहत मनलु ता तैयार दे 40% पाकिस्तानियान रवान काल के द आम इंतखाबातों कवल बांधे रजा दी और महज 5% वाई जी हुकूमत ला खपल वक्त पूरा कवल पका दी। नन सेनेट पर मौजूदा हुकूमत के ज़्यादतुन की ग्राने बांधे बहसून उकरल और पर हुकूमत सख्त टकून कड़ी थी। इजलास पर शुरू के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम होयल कि मौजूदा हुकूमत पर दे दावर आगले हो कि पेट्रोल बा 90 रुपये लीटर तरसई खोल्टा यगा 210 रुपये लीटर ताऊ रसोल अगवेल कि द तीर हुकूमत पर दौर के बा बिजली पर तारुनो किस गलेदा और द मौजूदा हुकूमत पर दौर की बिजली सिर्फ पर बिलनो किस गली द अपोजिशन गड़ो द ग्राने खिलाफ पे कार्डुना पलासुनो की निवलियो और द स्पीकर द डाइस मखता एहतजाज करो द तहरीक इंसाफ गड़ो द कायद ऐवान द सीट मखता हम एहतजाजी मुजाहिरी खड़ी थी द अपोजिशन मेंबरानो द इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर नारे वहली द अपोजिशन एहतजाज दुमरा ज़्यादा हो कि चेयरमैन सेनेट सर्जेंट एट आर्म्स द आवाज़ उखरो और वर्ते हुए कि अपोजिशन गड़ी यो ख्वा तकड़ी और धमकी वर्का चागबा द गड़ो मेंबरशिप मुअत्तल करी वक्फल खबरों के द कानून वजीर आजम नज़ीर तारर गिला उखरा कि अपोजिशन द ऐवान न जलसागा जुड़ा कड़ी दा हगवेल कि उस बात तहरीक इंसाफ वाला मुंतखाई कि द मुल्क मैशत पसंग चलावल कीगी हगवेल कि तहरीक इंसाफ द IMF द गुलामी खड़ा जमुन पगाड़ा की अचौली दा द खजानी वजीर ममलिकत आयशा गौस पाशा पखपलवार वेल कि तरपरून पूरे तहरीक इंसाफ वेल मुंग द IMF न बगैर नशु चले दे और हुकूमत ला सख्त फैसले कवल पकार दी खो सिखपल मौकफ बेखी बदल करो पर जवाब की शौकत तरीन होल कि तहरीक इंसाफ जका IMF ततले हो कि खराब मैशत वर्ता पगाड़ क्रेशे हो अगवेल कि मुंग द कदा IMF प्रोग्राम हो अनलो नपागी मुतनखीद हम खड़े हो इतलात और नशरियात वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब वैली दी चौसनी ग्रानी द इमरान खान द हुकूमत IMF सरा द गलत लुजनामों फौजा मंसरा गलिता इस्लामाबाद की खबरी कॉन्फ्रेंस ता द खिताब पवक दागी वहनावा कि इमरान खान बाद दखपल हुकूमत पवक वैल चागा टमाटर और आलूगानो अरजानवलो दपारा इक़्तिदार के नदर आगले खान ने वजारतों से निकाला हुआ कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर ये वजीर खजाना थे सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स थे सारे अपनी शक्लें देखें अपनी बातें सुने आपको तो आपके वजीर आजम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वजारतों से निकाला हुआ फाइनेंस मिनिस्ट्री से आपकी अहलियत आपके वजीर आजम ने कबूल नहीं की तो अवाम कैसे कबूल करे। वफाकी वजीर शाहिद खान अब्बासी वैली दी कि इमरान खान हुकूमत खत्मे दो नौड़ान दे द पेट्रोलियम महसूलातों पर नरखों के द सब्सिडी वर्कोलो ऐलान शुरू द इमरान खान द फैसलो बोझ उलस बर्दाश्त कवी इस्लामाबाद की मीडिया सरा द खबरों पवक शाहिद खान अब्बासी वेल चिमल द बर्बाद सखा बचको लपारमो मुश्किल फैसले कड़ी दी जमुंग लखवा कीमतों के द ज़्यादवाली लामला बयोस्तु म्याश्तो तकलीफी खुबिया बा इस्तेकाम राजी इस्तेकाम देने के लिए मुल्क की मीशत को आगे बढ़ाने के लिए उसकी बहाली के लिए ये मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। ये फैसले ना करना न मुल्क से इंसाफ है न आवाम से इंसाफ है। जो रुपए की कदर में कमी है डॉलर के मुकाबले में, पेट्रोल डॉलरों में आता है, जब रुपया कमजोर होगा उसकी कीमत में इजाफा हो जाएगा। बोझ आज मुल्क पर इतना था कि अगर ये कीमत ना बढ़ाई जाती आपकी मईशत तबाह हो जाती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी द एतवार पोरस द इमरान खान द बयानातों पर जद पेट्रोल मुल्क के द रेलियानु विस्तलो ऐलान करे द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मशर कमरुज़्ज़मान कायरा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की वही दी कि इमरान खान गणी ची अकल सिर्फ आगा सरा दे कागा नवी नो मुल्क ब न चलेगी जवानान दागा सरा वलार दी सिर्फ आगा टिप दे नो टोल द मुल्क दुखमनान दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्किलात बर्दाश्त करी दी द इमरान खान द बयानों खिलाफ बा पटोल मुल्क के द इतवार पोरस रेलियाने विस्तलिशी कमरुज़्ज़मान कायरा ज़्यादा तकरा च द ग्राने इलाज हथवी सब्सिडी था अमीरान डेर पेट्रोल इस्तेमालवी तामुमकिन नदा च द तेलो पर नरखुनु की अमीरान उता सब्सिडी वर्कड़ीशी इमरान खान द तेलो की मतूनु ना ज़्यादा वलो सरा ज़्यादा कड़ी दी जमात इस्लामी द पेट्रोल कीमतों की नूर इजाफा जुल्म गर्जवले दे द जमात इस्लामी अमीर सिराजुल हक वाई द पेट्रोल और डीजल कीमतों की नूरा देश रुपए इजाफा द अफसोस खबर अदा खपलियो बयान के सिराजुल हक वेल च मौजूदा हुकूमत बिजली उड़ और हर योशे ग्रान करे दे अवधी द गरीब उलस ना द जवन थिरवलो हक हम खिस्ते द जमात इस्लामी अमीर ज़्यादा तकरा च जमात इस्लामी बा द यौलसम जून ना द अवामी तहरीक आगाज कवी मुल्क के योजल ब्या द पेट्रोलियम महसूलातों पर नरखों के इजाफे सरा आम उलस सख्त उस्तुन सर मकशवे दे द तगबाई अवामो दगा फैसला मुस्तरद करी था नूर तफसील गुरु द तगबाई ना दखपल हमकार डॉक्टर जानलम पदी रिपोर्ट की
ملک کې یو ځل بیا د پټرولیم په مصنوعاتو کې اضافه شوې چې له کبله یې عوام ډیرو سختو ستونزو سره مخ دي. 1300 ورځو کې په 1 لیټر پټرول کې 70 روپۍ اضافه شوې. دا پټرول چې کوم دی نو موږ واچولو نور کله هم چې 500 روپۍ واچول او نو ښه باقاعده اوس چې کوم دی نو بېګا راسي په 210 روپۍ لیټر دي. تا اورېدل نو موږ ماریانې یو چېرې دا څنګه د شپې چې کوم دی دا سیز ګرانېږي اورې مهرباني دې وکړي چې زموږ په دې غریبانو باندې چې کوم دی نو لږ رحم وکړي. نوی حکومت چې کوم راغلی دی که نه دې کې حالات ډېر زیات خراب شو. یو خو پټرول ګران شو ډېر زیات او کارونه پکې ډېر زیات ودرېدل او ترقي هر ملک نو نه کړه ده. والله موږ ډېر زیات پریشانه کړي یو دې خبرو. د ګرانۍ موجوده لهر د غریبو عوامو ملا ماته کړي. عام ولس ګیلمندي چې په ګرانۍ د زر تر زره قابو وموندلی شي. د پټرول حواله سره خو زده وي ما چیرې بلکې د پټرول حواله سره نه هر روزمره استعمال کې چې کوم چیزونه دي نو ورځ ورځ هغه کې اضافه کیږي. غریب عوام ته بالکل ریلیف نه ملاويږي. نو حکومت له بکار دي چیرې د دې خلاف د عوامو د فلاح بهبود لپاره داسې کارونه وکړي. د تقبای عوامو په پټرولیم مصنوعاتو کې اضافه یکسر مسترد کړي ده او د حکومت وخت نه مطالبه کړي ده چې د پټرولیم په مصنوعاتو دی زر تر زر چې کوم دی نظرثاني وشي. کیمرامین ثناء الله سره ډاکټر جان عالم هب پښتو نیوز تقبای. د پټرول قیمت کې د 10 روپو اضافه نه وروسته د ملک د نورو برخو په شان د خیبر باډي خلک هم د مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی وینا ده که حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې زر تر زره کمی ونه کړو نو دوی به خودکشي کولو ته مجبور شي. د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د اضافې له امله د خوراک سکاک په قیمتونو کې هم اضافه شوې ده. خیر دا مونږ به کوو څه شی خوار غریب خلک مونږ د کور دپاره سبزي وګټو که دې پټرول وګټو. دا یو موټر سایکل دی د عزت دپاره مخص دی چې خپل عزت پې در کوره کړو ځو او راځو پې. مهرباني ده د حکومتو کې د پاکستان حکومت چې د عوام د نور ما تابع کوي ما د ذلیله کوي ما د ضلالت جوړوي. د پټرول د راسون کې چې د عوام د وړه د چینی د غړي اصول شي. پټرول خو ګران شو اوس مونږ چې کرایه بړاوو زیاتو یې هلته عوام دي عوام مونږ سره دا نه مني نو مونږ څه وکړو. دلته ټیر والو موبلین دغه کو مستري دغه کو اخر زموږ څه لاړ شو خودکشي ته تیار یو او بیا دومره لږ ټایم کې 60 روپۍ ګران شو نو دا خو ډېره ناجیزه ده که نه. حکومت نه زموږ دا مطالبه چې دا ارزان شي او عوامو ته لږ ریلیف میلاو شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت د پټرولو په استعمال 15% کټوتۍ فیصله کړې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان لخوا هدایات جاری کړي شوي دي. تفصیلات مطابق وزیر اعلی سیکرټریټ چیف سیکرټري دفتر ته یو خط استولی دی. په خط کې ویلي شوي چې دا فیصله به د خیبر پښتونخوا ټولو سرکاري ادارو لاګو کیږي. د تیلو د کټوتۍ فیصله د کفایت شعارې او د تیلو د بیو زیاتوالي په خاطر شوې ده. وزیر اعظم شهباز شریف د پاک فوج مشر سره بلوچستان کې د گوادر دوره کړې ده. گوادر کې د ایسٹ وے ایکسپریس وے افتتاحي دستور ته د خطاب په وخت وزیر اعظم ویل چې د بلوچستان ترقی د پاکستان ترقی ده. گوادر هوایي اډه تر دې دمه مکمل کېدل پکار وه. گوادر کې د کار په رفتار کې سستی ښودل شوې. هغه زیاته کړه چې گوادر کې د بجلی کمی پوره کولو لپاره ګامونه پورته کولی شي. را روان بجټ کې به د گوادر یونیورسټۍ لپاره هم فنډ مختص کولی شي. गरीब आवाम इस मुल्क के लिए हमेशा 75 साल में उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं. तो वो साहिब हैसियत जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल से नवाजा है तो पर आज उनका फ़र्ज़ है और मैं इसको यकीनी बनाऊँगा इंशाअल्लाह कि वो अपने वसाइल गरीब आवाम के कदमों में निछावर करें. कल मैं इंशाअल्लाह मीटिंग कर रहा हूँ हुकूमत के हवाले से भी और सबसे पहले इसकी शुरुआत मुझ नाचीज़ से शुरू होंगी. वज़रा के ऊपर लागू होंगी, मशहूरों के ऊपर लागू होंगी, सेक्रेटरीज़ के ऊपर लागू होंगी, फेडरल सेक्रेटरीज़ हों, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज़ हों, सरकारी अफसरान हों, सियासतदान हों, सबको इस कार्य खैर में हिस्सा डालना होगा.
पाकिस्तानी तालिबानों और यवे कबायली जरगे पर काबल के द मुज़ाकरात दौरान के तर नामालूम मुद्दे पूरे द डजबंदी ऐलान करे दे। د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د اطلاعات او معاون خصوصي محمد علي سیف کابل څخه هم نیوز پښتون ته ویل چې دوانو غاړو په اوربند اتفاق کړي. هغه ویل چې پاکستانی طالبانو سره په نورو معاملو خبرې اترې نن د جمعې په ورځ هم جاری وي. د ټي ټي پی او 50 رکنی قبایلی جرګې چې پکې ځنی حکومتي چارواکي او د پارلیمنت غړي هم شامل دي د شورو په ورځ کابل کې مذاکرات شروع کړل. د مذاکراتو مقصد په ملک او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د تشدد پیښې ختمول دي. خبرې د افغان حکومت په تعاون کیږي چې د جمعې په ورځ هم جاری وي. منګه دی سره مذاکرات کې نندا فائنل اگریمنٹ ته دی سیز فائر ایکسټینډ کو تا حکم ثانی ہے کہ بس دغه د چې ترسو پورې داسې دغه غونته مسحب ونشي یا پاکستان د فوج د طرف نه یا د بل فریق د طرف نه د فائر بندۍ څخه غټه خلاف ورزي ونشي نو د دې د طرف نه فائر بندي چلیږي یعنی هغه مخکې فائر بندي ختمه شوی و نو دی دا زمونږ سره یو خدای اگری کړه او بل چې دینو مذاکرات روان دي بس لکه فائنل څه فیصله ته خلانی راغلی خو یو دور ختم شو دوا ورځې او د دینه پس چې دینو ان شاء الله اوس به مزید میټینګونه کیږي نو دا د پریس ریلیز چې کومغي ایشو کړي دي دا متن وسره مونږه اگری ک نو اغي د خپل طرف نه ایشو ک مونږه فارملی پریس ریلیز د ایشو کولو ضرورت نه غنو خو چې څوک مرګري تاسو کې نه ته وایو چې او دیس از دی اگریمنت چې فایر بندي شوی اور بند تر تا حکم ثانی او د دین علاوه دواړه فریق بر دې معاهده پاسداري کوي چې داسې څه واقع به نه کوي چې هغه نه د فایر بندۍ ته نقصان ورسي او بل خبردار چې نور کوم غي سره اوټسټینډینګ ایشوز دی باندې خبري روانه د خبرونو لړۍ روانه ده خدا وخت شوه د وړې شاندمي او بیا راځو نور خبرونه سره. د مینا پس هم پښتون خبرونو کې شامل او اوس نور تفصیلی خبرونه. د شمالي وزیرستان علاقې د تخیل کې په ملټری پوسټ راګرو حمله کړې ده. جوابي کاروائی کې یو سپاهي حامد علي شهید شوی دی. د آی اس پی آر مطابق سکیورټي فورسز علاقه خپل قبضه کې اخیستې ده او د ترهګرو خلاف د لټون عملیات شروع شوي دي. د یادول وړ ده چې د وړاندې هم شمالي وزیرستان کې سکیورټي فورسز د ترهګرو خلاف اپریشن جاری کړو. د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې اتحادی حکومت د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان خلاف د آزادۍ مارچ له کبله د غدارۍ مقدمې په درج کولو غور شروع کړی دی. د داخله وزارت په یو بیانیه کې ویلي شوي چې یو اجلاس کې د عمران خان نه علاوه د خیبر پختونخوا او شمالي علاقو د وزرای اعلی خلاف هم د مقدمو په درج کولو غور شوی دی. داخله وزیر رانا ثناء الله، داخله سیکریټري یوسف نسیم کوکر او د اسلام آباد پولیس مشر ناصر اکبر د مارچ په 25مه د آزادۍ مارچ په اړه غونډې ته معلومات ورکړل. غونډې کې ځینې اهم وزیرانو او اعلی چارواکو ګډون کړی. د داخله وزارت بیان وايي په اجلاس کې د عمران خان او نورو خلاف د غدارۍ مقدمې درج کولو خبره وشوه ولې غونډه تر جون د 4مې ملتوي کړې شوه. په دې موضوع به نور بحث کیږي چې وروسته به رپورټ وفاقي کابینې ته لیږل کیږي. په غونډه کې د کورنیو چارو وزیر کمیټې ته د عمران خان خلاف د غدارۍ کیس درج کولو تجویز هم وړاندې کړ. د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر شاه فرمان او د تعلیم صوبایي وزیر شهرام ترکی هم د ممکنه گرفتاری نه بچ کېدو لپاره پېښور های کورټ ته رسیدلی دي. ترلاسه شوي معلوماتو مطابق د راهدارۍ ضمانت درخواست باندې به ډیر زر سماعت کیږي. د درخواست سماعت به د های کورټ چیف جسټس قیصر رشید کوي. یاد دوي چې د وفاق لخوا د شاه فرمان او شهرام ترکی پر ضد په مختلفو برخو کې مقدمې درج شوي دي. صوبایي وزیر عاطف خان وایي چې زموږ په حکومت کې یوه پارټي هم د مات څخه نه وه منع کړې شوي نو پی ټي آی ته د احتجاج حق ولې نه ورکول کیږي. حکومت له پکار ده چې اوس دا مسله حل کړي. موږ خبرو ته تیار یو. د سم مسلو حل لپاره یوازینی لار په هیواد کې سمدستي انتخابات کول دي. इस वक्त 45 दिन के अंदर 60 रुपए महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल. जो इनके पास थे अरस्तू और अफलातून और जितने भी ये समझते थे कि जी बड़े जार हैं हमारे पास इसके इकॉनमी के, वो भी कहाँ हैं? कहाँ गए वो लोग जो आप कहते थे कि अगर हमें मौका मिला इकॉनमी को बेहतर कर देंगे? मार्च के हवाले से
या जो पॉलिटिकल सिचुएशन है मुल्क की, उसके हवाले से सिंपल सी एक बात है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान की बात की है। वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक कौम बनाना चाहिए। इमरान खान साहब ने बात की उस दिन, उसका जो भी अगर आप उनका पूरा बयान कॉन्टेक्स्ट में सुने, फिर आपको समझ आएगी कि वो क्या रहे थे। د تحصیل رستم کمپلیکس بلډینګ د تحصیل چیرمن او انتظامی عملې د دفترونو باوجود د بنیادی سہولتونو څخه محروم دي. د تفصیلات تر مخه د اوبو موټر د 13 ورځو راهیسې خراب دی. 13 ورځ د طوفان له امله د بجلی ترانسفرمر د ستنو څخه راپریوتی دی. مین ګیټ خراب شوی او د ګراجونو شټرونه هم خراب شوي دي. د تحصیل په ودانۍ د صوبایي حکومت لخوا د خلکو د سہولت لپاره په میلیونونو روپۍ لګول شوي دي، خو د بده مرغه په تحصیل کمپلیکس کې موجود سرکاري ملازمینو د بېغورۍ له وجې عام ولس اوس هم د مقامي ودانۍ چارواکي سره سختو ستونزو سره مخ دی. د اوبو د نشتوالي له وجې په ودانۍ کې دننه ونې بوټي هم په وچېدو دي. تېره ورځ د سیلۍ او طوفان له کبله د بجلی ترانسفرمر راپریوتو چې له وجې ودانۍ کې د بجلی نظام هم خراب شوی دی. ولس د مقامی MP طفیل انجم او منتخب تحصیل چیرمن مولانا مبارک احمد نه تحصیل ودانۍ د مسلو حل کولو غوښتنه کړې ده. د پېښور مقامی عدالت د غیر قانونه مقیم افغان موسیقارانو ضمانت منظور کړو. د 4 سندرغاړو ضمانت د 90,000 روپو د مچلکو په بدل کې منظور شوی دی. تفصیلاتو مطابق افغان موسیقاران د فارنر ایکٹ د قانون د 14مې برخې لاندې په غیر قانوني طریقه اوسېدو په جرم کې د تهلکال پولیس لخوا نیول شوي. عدالت ته د افغان موسیقارانو په استازیتوب وکیل طارق افغان حاضر شوی. د اقوام متحده د مهاجرینو اداره UNHCR وايي پاکستان کې دا وخت 14 لکه رجسٹرډ افغان مهاجرین موجود دي. د افغانستان مهاجرینو په اړه نوې شمیرې د پاکستانی حکومت او UNHCR لخوا د هغوی د تصدیق مهم مکمل کېدو وروسته مخې ته راغلي دي. د رجسټر مهاجرینو نه علاوه په لکونه نور داسې افغان مهاجرین هم پاکستان کې موجود دي چې د اوسېدو قانوني حق لرونکي کارډونه ورسره نشته، ولې د هغوی په اړه هم معلومات د پاکستان د رجسټریشن ادارې نادرا سره موجود دي. د UNHCR لخوا د جمعې په ورځ ویل شوي د مهاجرینو د تصدیق سره د هغو افغانو کډوالو په اړه تازه معلومات ترلاسه شوي چې د مهاجرت کارډونه ورسره موجود دي. پاکستان کې قانوني ژوند کوونکي مهاجرینو ته د POR په نامه کارډ ورکړی شوی دی. پاکستان کې د افغان مهاجرینو لپاره عالی کمشنر سلیم خان ویل 13 کلونو کې د مهاجرینو په اړه معلومات نه وو تازه شوي. د مهاجرینو په اړه تازه معلومات په دې مهم دي چې د هغوی د ضرورتو په اړه ښه ګامونه واخیستلی شي. کابل ته په سفر تلونکي د هندوستان یو وفد او د طالبان حکومت د وفود په تبادلو اتفاق کړی دی. د افغانستان خارجه وزارت وايي د هندوستان د خارجه وزارت د جوائنٹ سیکریټري GP سنگھ او وفد د زیارت په ورځ د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره ولیدل. په ملاقات کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ په سفارتي تعلقاتو، دواړه تجارت او بشري مرستو خبرې وشوې. خارجه وزیر په هندوستاني وفد غږ وکړو چې په افغانستان کې خپلې ودرول شوې منصوبې د سره شروع کړي او خپل سفارتي موجودیت فعال کړي. هغه په خصوصي توګه افغان زده کوونکو او ناروغانو او عام افغانانو ته سفارتي خدمات وړاندې کولو خواست وکړو. په غونډه کې فیصله وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به راشه درشه زیاتیږي. اګست کې په افغانستان د طالبانو د کنټرول وروسته تا کابل ته د هندوستاني وفد اولنی سفر دی. هندوستاني وفد د افغانستان خارجه وزارت نائب شیر عباس تانکزی سره هم ولیدل. د امریکې په لوور ریاست کې په ډزو په یو پیښه کې 3 کسان مړه شوي دي. د ډزو دا پیښه د ایمز ښار یو چرچ په پارکینګ کې مخې ته راغلی. د پولیسو وینا تر مخه په وژل شوو کسانو کې حمله کوونکي هم شامل دی. په دغه حملې کې 2 ښځې وژل شوي دي. رپورټونو تر مخه دا پیښه د صدر جو بایدن د هغې بیان وروسته مخې ته راغله چې پکې هغه د امریکې کانګرس څخه په وسلو د بندیز لګولو غوښتنه کړې وه. ښاغلي بایدن وویل چې د ډزو دې پیښو سره مقابلې لپاره د ګن کنټرول اقدامات ترسره کړي شي. امریکې کې ځوانان د ذهني ناروغۍ ښکار دي. د دې په اړه به ګامونه اخیستل وي. یاد وي چې دې نه وړاندې هم د امریکې په مختلفو ښارونو کې د ډزو دغه شان پیښې رامنځته شوي دي. وخت شوی د لوبو د خبرونو.
د پاکستان لپاره د خوشحالۍ خبر دې ځل هم د فوټبال نړیوال کپ 2020 لپاره د فوټبال جوړولو اعزاز پاکستان په غاړه دی. د فوټبال نړیوال کپ 2020 کې کارول شوی فوټبال الرحله د سیالکوټ په یو فیکټری کې جوړیږي. جدید ټیکنالوژي سره جوړیدونکي دا فوټبال ډیر مهارت او صفای سره جوړول شي. د فیکټری سی ای او خواجه مسعود اختر وینا تر مخه ورلد کپ کې کارول شوی فوټبال اتوماتیک ماشینونو او جدید ترمو بانډډ ټیکنالوژي په ذریعه جوړول شي. د دې فوټبال خاص خبره دا ده چې په دې کې استعمال کیدونکي مواد ریسایکلډ او ماحول دوست دي. یاد دې وي چې د دې نه وړاندې هم د فوټبال نړیوال کپ لپاره په سیالکوټ کې فوټبال جوړول شي چې دا د ملک لپاره ډیره د فخر خبره ده. هم پښتون خبرونو کې اوس د موسم حال. ملک کې د ګرمۍ په شدت کې اضافه مخې ته راغلې ده. د موسمیاتو محکمې پیشنګویي کړې ده چې جنوبي پنجاب او بالای سند کې د سختې ګرمۍ امکان دی. د موسمیاتو محکمې مطابق نن زیات نه زیات درجه حرارت د سند ښار دادو او جیکب آباد کې 40 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. د سختې ګرمۍ له وجې ولس ته د بغیر ضرورته د کورونو نه بهر د نه تلو هدایت جاري شوی. د موسم حال سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. نورو تازه خبرونو دپاره تاسو زموږ هم پښتون سوشل میډیا باندې کتئ شئ.